घर को चले आसीबो थोड़ा थोड़ा कूलर हवा खा भाई मते 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 तो लागो जे आमे भिखारी बदे। अरे केतरा कूलर आनिबु तू कहलु? बाबा मिनिमम 4टा कूलर हेले मु एडजस्ट कर देबी। बापा मते 4टा कूलर दबो कि नाही? किंतु काठिया मु गोटे कथा बुझी पालु तो तोर हेडी चढ़ीबार मानेटा कोन? बापा मते तमे 4टा कूलर जदी न दबो ताले तमरे एसी के खोली फोफा देबी। कोन कोन सांग आजिकल गरम बहुत बढ़ी गलानी नाही रे। आउ कहना रे सांग से जो गरम एते गरम होउची मो पेंट तळ चढ़ी भी भिजी होउची बा झाळ रे। अरे काठिया मु कोन कहतली कि सूर्य तो पूरा मुंड पर आ गरम भी भारी जोर से होउची। चल तू मु मिसी नरी टिके गाधन दे टिके। हां जे सांग किंतु ओदा अवस्था जदी मु घर को जाए तू तो मो बाबा को चिरी जो बाडे की पूरा पिठर पे छाल पूरा उदा देबे। आ सांग ये जो खरा ना ये खरा रे मु सांग मारो खाए पे चाहे ना तो तोर जदी गाधा पे इच्छा होची त ताले तू जाई गाधा मु गाधैबिनी। आबे बे सांग जाउचु कुआडे? आ बाळा नदी को आसी तो नदी रे गाधै पालनी आ नदी कूलर बसी काई बांटी गरम करिया। अच्छा चालनु जीवा चालनु। किरे काटिया अरे स्वीटी रोजी झांपो नाळो सब एका जागारे कोन करचुंदी किरे? आबे स्वीट रोजी दी जण और झांपो नाळो दी जण। अरे सोळा बी आम दी जण को छाड़ी के एक दी जण को हुको पकेले की काटे ओलेलु ओला आज एक कथा आज बुझवा तू जजो लेलु। अच्छा आम दी जण को न जणे की आम पछ पड़े तमर सब एई प्लानिंग चलची नहीं। अरे दीपू काठे तमे दी जण आसी गला। अरे मु तमे एकरा जणे थांदी बा आ जणे थांता केबे बाकण घर पिला छुआ हेई साला परे ए काठिया मो समई कथा कहतु तू कोन काय पे तू चाहू तमे माने एठी जो काम करनथिला मु सेई कथा काय पे चाहूची। ए कातिया ए दीपू मु कोन कहतले कि तू बापा बाळा कहतुलु चुप कर खाना। आलो सुईटी एक दियन का चोरी बहुत बड़ी गलानी एको तम घर को इनवाइट करबा की दरकार नाही माने आले मु त तुमको थई कथा कहतली तमे माने मते तू करे करो। आले थुइतिलो बापा थुइति पाई गुटे नुवा कूलर आनितिले थेई पई थमतो को थुइति इनवाइट करलु जी ताका कहलु को। अरे सुईटी कोन कहउची कि बाहरे जो खरा हो जो गरम ए खरा गरम ना में काई खेलिबा ए सेइतै से कहउता हम घरे नुवा कूलर आसी आ समस्त आम घर को चलो आम घर खेला खेली करबा सेठी। अच्छा सेइति पई कथा वार्ता होतलु तमे दियन या छड कोन कहउत म? अरे तमे सेटल एई कथा होतले एठी आ तू कोन भाबिलु की? ना किछ नहीं हो ठीक अछि काढ हम घर को पळे आसीबो कूलर ठंडा हवा खाया पई। हइलो चेमेडी तू हमको इनवाइट करू छु ना हमको तो भिको दोछु काढ चले आसीबो कूलर ठंडा हवा खाया पई। आमे पर भिखारी मु कोन से कथा कहली की आउ इनवाइट करे इबा करंती कहले हम घर को चले आसीबो थोड़ा कूलर हवा खाया पई मते तो लागो जे आमे भिखारी बदे। देख काठिया तो से तो फालतू जुक्ति करे पई मु चाहे ना तू जदी कूलर जदी थोड़ा हवा खाया पई चाहू ताल तू काढ हम घर को आसीबो तू जदी गरम में सढ़िया पई चाहू ताल तू तम घर फैन सामने सोई पड़िबो ठीक अछि। ए रो ठीक है तम घर कूलर आसिला बोली तोर एते भावा तू काठे कोन भिखारी होबछु नहीं तू काठे कोन भिखारी होबछु। अरे मु जदी मो बाबा कहबी ना एमनी चुटकी रे 4-5 कूलर आनी के मोर रूम रे पके देबे हो ताले ठीक अछि ना हो ताले ठीक अछि ताले तू तम घर को कूलर आमे सब सानो माने जीवु कूलर थोड़ा हवा खाए पे तम घर को हो हेला मुख मना कर। अरे संध्या बेले जीवु बाबा को कहबी बाबा मोर 4-5 कूलर दरकार बाबा राती सुधा आनी के मोर रूम रे फिटिंग कर देबे काटू तो तमे सब घर को आसाओ हो ताले ठीक अछि आ। अरे तमे माने सुनोटी काठे कोन कहला काटू में काठे घर को जीवा कूलर थोड़ा हवा खाए पई। हां ठीक अछि काठिया एक कथा मन रहे जेमिति काले रे तम घर को जीवो। अरे काठिया किछि कय पुरगुर आगे पछे किछि भाबुछु बड़ भाव भाई तो कय दिन कय 4-5 कूलर आनी बोली आ तू देखिलु कि से कोउला कथा ता करतला हम घर को सब काली पळे आसीबो कूलर थोड़ा हवा खा पाई आमे जति भिखारी आउ। अरे से कथा ठीक है तू ताकू काली जो डाकी देलु जे हम घर को आसीबो कूलर थोड़ा हवा खाइबो तम घर तो कूलर नहीं आ तू ताकू कोडू ताकू ठंडा हवा खाइबो। आज जेमिति हेले भी बापा को पटई की 4-5 कूलर व्यवस्था करा पई पड़ियो सांग मोरे घर को जाची आज जेमिति जा भी हे जाऊ कोळे पळे कौशल 4-5 कूलर आज मगे पई पड़ियो।
ହେଇଟି କାଠିଆ ବୋଉ ଏ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଗୁଡା ଗରମ ହଉଛି ଆଉ କୁହନା ମାନେ ବାହାରେ ଏତେ ଖରା ଯେ ବାହାରେ ପାଦ ରଖିଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରି ଖାଲି ବୁଲେଇ ଦଉଛି ବା। ହଁ ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ମତେ ବି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନ ପଶିକି ରୋଷେଇ ବାସ ନ କଲେ ତମ ବାପ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ଉପାସ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଗରମ ମାଲୋ ମା। ହାଇ ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ ବା ଏ ଗରମ ଗରମ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଖିଆ ପିଆ ଛାଡିଦବୁ ନା କଣ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ସେ କଥା କହିଲି ଆରେ କୋଉ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିଦେଲି ନା ଆଉ। ଯାହା କୁହ କାଠିଆ ବୋଉ ଆମର ଏଇ ଏସି ଟା ଅଛି ବୋଲି ଯାଉ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସି ପାରୁଛୁ ଶୋଇ ପାରୁଛୁ ନହେଲେ ଆଉ ତ କୁହନା ସିଏ ଯୋଉ ଗରମ। ଆରେ ବାପା କାଠିଆ କଣ ହେଇଛି କି ରେ ମୁଡ ଏମିତି କାଇଁ କରୁଛୁ? ବାପା ତମେ ଜାଣିଛ ବାହାରେ କେତେ ଖରା ହଉଛି କେତେ ଗରମ ହଉଛି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଗରମରେ। ଆ ବାବା ଏଇଠି ଆସି ବସ ଏସି ରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଖା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ବାପା ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଗରମରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି କେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତମ ପୁଅ କାଠର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି? ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚଡି ପିନ୍ଧୁନି ସେଇ ଚଡି ବି ଝାଳରେ ଉଦା ହେଇଯାଉଛି। ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ତମେ ତ ଏସି ତଳେ ବସିକି ହାୱା ଖାଇବା ଲୋକ ତମ ପୁଅର କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଆରେ ବାପାଡା ଆରେ ତତେ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୁ ଆସେ ଏଇଠି ବସେ ଆଉ ଏସି ରେ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଟିକେ ଖା ବୋଲି। ବାପା ମୋର ଏସି ରେ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ଦରକାର ତୋର? ବାବା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ରୁମ ରେ ଗୋଟେ କୁଲର ଲଗେଇ ଦିଅ ନା। କଣ କହିଲୁ? ବାପା ଏଇ କେତେ ଗରମ ହଉଛି ଜାଣିଛ ନା କେତେ ଗରମ ହଉଛି ଜାଣିଛ ମୋ ବଞ୍ଜି ଜାଗା ତ ଛାଡ ମୋ ଭିତରେ ଚଢି ବି ଉଦାଇ ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି ଏତେ ଗରମରେ ପ୍ଲିଜ ବାପା ତମେ ଗୋଟେ କୁଲର ଆଣି ମତେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ହଇରେ ଟୋକା ଆରେ ତତେ ଯଦି ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁ ଏଇ ରୁମ ରେ ଆସି ଶୋଉନୁ ଏଇ ରୁମ ରେ ତ ଏସି ଲାଗିଛି ଏଇ ରୁମ ରେ ଆସି ଶୋଇବୁ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ପାଇବୁ ମାନେ ତୁ ଆରାମରେ ଶୋଇବୁ ତ ଚଢିବା ଉଦା ହବନି। ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଏସି ରେ ଶୋଇବିନି ବାପା ମୁଁ ଏସି ରେ ଶୋଇଲା ମାନେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବାପା ତମେ ମୋ ରୁମ ରେ ଗୋଟେ କୁଲର ଲଗାଅ ବାପା। ହଇରେ ଆରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଏସି ପାଇଁ ସବୁ ବାଡାବାଡି ହଉଛନ୍ତି ତୁ କୁଲର ଉପରେ କାଇଁ ଚଢି ବସଛୁ? ବାପା କୁଲର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଦିଏ ଏସି କଣ ସେଭଳିଆ କଣ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଦେଇ ପାରିବ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବାପା ପ୍ଲିଜ ବାପା ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋ ରୁମ ରେ ଗୋଟେ କୁଲର ଲଗାଅ। ହଇରେ ଟୋକା ଆରେ କୁଲର କଣ ଏସି ଠୁ କଣ ବେଶୀ ହାୱା ଦିଏ? ଆରେ ଏସି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଚିଡ ପୁରା ବରଫ ଭଳିଆ ପୁରା ହାୱା ଦିଏ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି ଏସି ପାଇଁ ଏ ଟୋକାକୁ ଆମର କାଡେ କୁଲର ଦରକାର କୁଲର। ଆରେ ବାପା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଏସି କଣ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଦିଏ ଏସି ପୁରା ଚିଡ ପୁରା ବରଫ ହାୱା ଦିଏ। ଆଉ ବାପା ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ସେଇ ବରଫ ହାୱା ଯଦି ଆମ ଭିତରକୁ ଯଦି ଯାଏ ନା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ତାହେଲେ ସେ ପୁରା ଜମେଇକି ପୁରା ବରଫ କରିଦେବ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମ ପୁଅ ନଥିବ ପୁରା ଭଗବାନକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାପା ମୋର ବାପା କିନ୍ତୁ ଏସି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ପ୍ଲିଜ ବାପା ମୋ ରୁମ ରେ ଗୋଟେ କୁଲର ଗୋଟେ ଫିଟ୍ କରିଦିଅ। ଦେ କାଠିଆ ତୁମ ଆଖି ସାମନେ ପଳାବ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ତୁ ଜମା ଗରମ କରନା। ଆରେ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଏସି ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କାରି ହୃଦୟ ବରଫ ହଉନି ତୋର ଏମିତି କି ହୃଦୟ ହେଇଗଲା ଯେ ତୁ ଏସି ହାୱାରେ ଶୋଇଲେ ତୋ ହୃଦୟ ପୁରା ବରଫ ହେଇକି ଜମି ଯିବ। ହଉ ବାପା ମୁଁ ମାନିଲି ଏସି ହାୱାଟା ଭଲ ଏସି ହାୱା ତ ମୁଁ ଶୋଇବି କିନ୍ତୁ ବାପା ଏସି ତମେ ତ ତମ ରୁମ ରେ ଲଗେଇ ରଖିଛ ନା ମୋ ରୁମ ରେ ତ ଲଗେଇନ ନା। ଜାଣିଛ ବାପା ରାତିରେ କେତେ ଗରମ ହଉଛି ନାଇଁ ତମେ ଜାଣିଛ ରାତିରେ କେତେ ଗରମ ହଉଛି ଏତେ ଗରମ ହଉଛି ଝାଳରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡଠୁ ନେଇ ଗାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭିଜି ହଉଛି। ତମେ ଜାଣିବ କଣ ନିଜ ରୁମ ରେ ତ ତମେ ତ ଏସି ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛ ଆରାମସେ ଗୋଡ ପକେଇ ତମେ ଶୋଉଛ ପୁଅର ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଭିଜୁ କି ଗାଣ୍ଡି ଭିଜୁ ତମର ସେ କଥା ସବୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତୁ ଆଉ ଏତେ ଭାଷଣ ତୁ ମାନେ ଯା ତୁ ମୋର 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯା ଆଉ ନୂଆ କୁଲର ଆଣି ଯା ତୋ ରୁମ ରେ ତୁ ଫିଟ୍ କରିଦେ। କଣ 10,000 ଟଙ୍କାର ବାପା କୁଲର ଆସିବ? ଆଉ କଣଟା ଗୋଟେ କୁଲର ପାଇଁ ତତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା କଣ ମ? ନା 10 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି 80 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରି ଯାହାହେଲେ ବି 80 90 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରକାର। କାଠିଆ ତ କନମୂଳିଆ ତଳେ 80 90 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଜାଦା ବଜେଇ ତୋର ସବୁ କୁଲର ହାୱା ତୋର ଏଇଠି ବାହାରି ପଡିବ। ୟାକୁ କୁଆଡେ କୁଲର ପାଇଁ 80 90 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆରେ ତୁ କୁଲର ଆଣିବୁ ନା ତୁ କୁଲର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଠି ବନେଇବୁ? ଆରେ ବାପା ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତମ ଫିଲିଂସ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି ତମେ ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ଗୋଟେ କୁଲର 80 90 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆସିବନି ଆଉ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ କୁଲର ମିନିମମ୍ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାପା ମୁଁ ଏକାଥରେ 4-5ଟା କୁଲର ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆରେ କେତେଟା କୁଲର ଆଣିବୁ ତୁ କହିଲୁ? ବାବା ମିନିମମ୍ 4ଟା କୁଲର ହେଲେ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି। କାଠିଆ ବୋଉ ଏ ଟୋକାକୁ ମୋ ଆଖି ସାମନେ ପଳେଇବ ଯଦି ଏ ଟୋକା ମୋ ଆଖି ସାମନେ ପଳେଇବ ଏସି ରେ ଥଣ୍ଡା ହାୱାରେ ବି ଏ ଟୋକାର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ବାବୁ ମୋର 4ଟା କୁଲର ଦରକାର ପଇସା ତ ଗଛ ତ ଲାଗିଛି ଏ ଟୋକା ଜଲ୍ଦି କହ ମୋ ଆଖି ସାମନେ ପଳେଇବ ନହେଲେ ବାଡେଇ ଛାଲ ତାର ଦେବି କହୁଛି। ବାବା ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ପୁରା ଟିକେ ଶୁଣିଥାର। କଣ ଶୁଣିବି ତୋ କଥା? ନାଇଁ ମୁଁ ତ କଥା କଣ ଶୁଣିବି? ଆରେ 4ଟା କୁଲର
ନେଇକି ତୁ କଣ ତ ପଛପଟେ ପୁରେଇବୁ? ଦେଖ ବାପା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଲର ମୋ ସାନ ପଟେ ଦେଇକି ଶୋଇଲି ତାହେଲେ କଣ ମୋ ପଛ ପଟେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଭିଜି ଯିବ। ଆଉ ଯଦି କୁଲରଟାକୁ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ଦେଇକି ଶୋଇଲି ତାହେଲେ କଣ ମୋ ଝାଳରେ ମୋ ସାନ ପଟେ ପୁରା ଭିଜି ଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଯଦି କୁଲର ଦେଇକି ଶୋଇଲି ତାହେଲେ କଣ ମୋ ଗୋଡାଡୁ ପୁରା ଝାଳ ପୁରା ଭିଜି ଯିବ। ଆଉ ଯଦି କୁଲରଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଗୋଡାଡେ ଦେଇକି ଶୋଇଲି ତାହେଲେ କଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ମୋ ପୁରା ଭିଜି ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ବାପା ମୁଁ ବାପା ଚାଟା କୁଲର ଆଣିବି। ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ଦେବି, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଦେବି, ଗୋଟେ ଆଗ ପଟେ ଦେବି, ଗୋଟେ ଗୋଡ ପଟେ ଦେବି। ମାନେ ପୁରା କି ଆରାମ ଶୋଇବି। ଆହା କି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାୱା, କି ମଜାରେ ଶୋଇବି ମୁଁ। କେତେଟା କୁଲର ଦରକାର ତୋର? ଚାଟା। ଏଠିକି ଆଇଲୁ। ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ମତେ ତମ ପାଖକୁ ଡାକୁଛ ମାନେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଗା କାଚିଲା ଭଳିଆ ତ ତମେ ମତେ କାଚି ପକେଇବ ଆଉ। ବାପା ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୋର ଚାଟା କୁଲର ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର। ଆରେ ଚାଟା କୁଲର କଣ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି କୁଲର ଦେବିନି। ଦବନି? ନା ଦବନି ତ? ଆରେ ନା କହିଲି ବା। ଲାଷ୍ଟ ଥର ପଚାରୁଛି ଦବନି ତ? ମୁଁ ବି ତତେ ଲାଷ୍ଟ ଥର କହୁଛି ମୁଁ ଦେବିନି। ଓଏ କାଢିଆ ଓଏ ଆରେ ବାପାଟା ତୁ ସେଠି କାଇଁ ଚଢିଲୁ? ବାପା ଏଇ ଏସିଟାର ଦାମ କେତେ? 70,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ବାପାଟା ତୁ ସେଠି ଚଢିଛୁ କାହିଁକି? ବାପା ମତେ ଚାଟା କୁଲର ଦବ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କାଠିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ତୋର ସେଠି ଚଢିବାର ମାନେଟା କଣ? ବାପା ମତେ ତମେ ଚାଟା କୁଲର ଯଦି ନ ଦବ ତାହେଲେ ତମର ଏସି କି ଖୋଲିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। କଣ କଣ ନାହିଁ ବାପା ମୋର ଚାଟା କୁଲର ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଓଲେଇକି ତୁ ସେଠି ଓଲେଇକି ଆମେ କଥା ହବା। ଆଉ ବାପା ସେତେବେଳୁ କଣ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ତମ ସହିତ କଣ ମୁଁ ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲି? ଆଉ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲା ତମେ ମତେ ମନା କଲ ନା ଦବନି ବୋଲି। ଏବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯାହା କଥା ହବ ଏଇଠି। ତମେ ବାପା ମତେ ଯଦି ଚାଟା କୁଲର ଯଦି ନ ଦବ ତାହେଲେ ତମେ ଏସି କାଢିକି ମୁଁ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତତେ ଚାଟା କୁଲର ମୁଁ ଦେବି। ବାପାଟା ସେଇ ସାଇଡରେ ଓଲେଇ ଆଇଲୁ। ମୁଁ ମୋ ଧନ ଡବା ଓଲେଇକି ଆଇଲୁ ସେଠୁ। ବାପା ତମେ ମାନିଗଲ। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ କହୁଛି ମତେ ମୋର ଚାଟା କୁଲର କିଣିଦିଅ ବୋଲି। ଫାଲତୁ ଏତେ ଦୂର ମାନେ ଉପରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଭଲ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଲଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବାପା ପଇସାଟା ଚେକ୍ ଦବ ନା କ୍ୟାଶରେ ଦବ? ଏଠିକି ଆଉ ଆସିକି ନଗଦ କ୍ୟାଶ ନେଇଯା। ଦିଅ ଏବେ। ହରେ ଟଙ୍କା ତୁ ମୋ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ? ନାଇଁ ତୁ ମୋ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ? ବାବୁଙ୍କୁ ଚାଟା କୁଲର ଦରକାର ବାବୁଙ୍କୁ। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ତିନିଟା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। କଣ କହିଲୁ? ଦିଟା ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ବାପା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତ କୁଲର ଦିଅ ମତେ। କିଛି ବି ତତେ ଦିଆହବନି। ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ ହାୱାରେ ତୁ ଶୋଇବୁ। କୁଲର ଦରକାର ବାବୁଙ୍କୁ, କୁଲର। ଆସ କାଠିଆ ବୋଉ।